एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार निशान सिंह कालो जी। सरदार निशान सिंह कालो जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिए दी मदद करना आप जी दा सुभाਅ सी। आप जी दे कीरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार निशान सिंह कालो जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ दे भोग 23 नवंबर अरमान पैलेस बौली इंद्रजीत बटाला विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई अति आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। सरदार निशान सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच सरदार सतनाम सिंह जी वड्डा भरा, सरदार सुरिंदर सिंह भरा, सरदार मनजीत सिंह सपुत्र, सरदार सुखदीप सिंह ते सरदार अरमानदीप सिंह पोतरे ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कहो कबीर ते राम की अंश, कहो कबीर ते राम की अंश, जस कागज पर
मिटै न मंस कहो कबीर हे राम की अंश हे राम की अंश कबीर हे राम की अंश जस कागज पर मिटै न मंस जस कागज पर मिटै न मंस कहो कबीर हे राम की अंश हे राम की अंश परमेश्वर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਈ ਕੁਛ ਗਿਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ बेशक बंडी पा के अपना बना ली, दूजिया नालों शायद तोड़ना चाहिए, पर नहीं, वो वसदा भी हर जगह। बेशक असं कदे नहीं दे या पहाड़ा
ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਤੱਕੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਰਕ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਰਕ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹੋ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹੋ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹੋ ਖਾਤੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸ। ਮੰਸ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਨਾ ਇਹੋ ਆਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹੋ ਆਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਵੇ ਨ ਮਰਤਾ ਦੇਖ। ਮਰਨ ਹਾਰੇ ਜੀਰਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਮਾਰੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਉ ਇੱਕ ਸਰਵ ਸਰੀਰ, ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਰਧ ਨਾ ਬਚਪਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਵੇ ਨ ਮਰਤਾ ਦੇਖ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਵੇ ਨ ਮਰਤਾ ਦੇਖ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਸ ਮਰਤੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਰੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਰਤੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਰੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੇ। ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। और पर साध मैं डगरो पाया, बख्शिश मैं उस परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾ ਭਗਤੀ ਕਰ। और पर साध
ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਂਤ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ जीवन मरण को मिटवाया, जीवन मरण को मिटवाया, जीवन मरण को मिटवाया। कबीर हे राम की अंश, कबीर हे राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मन से, जस कागज पर मिटे न मन से। कबीर हे राम की अंश, कबीर हे राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मन से, जस कागज पर मिटे न मन से। कबीर हे राम की अंश, कबीर हे राम की अंश, कबीर हे राम की अंश। करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, संत टहल की बेला। करो विनंती सुनो मेरे मीता, टहल की बेला, संत टहल की बेला। करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, संत टहल की बेला। करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, संत टहल की बेला। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਰਾਹ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੋ। इहाँ घाट चलो हर लाह, आगे बसन सुहेला। इहाँ घाट चलो हर लाह, आगे बसन सुहेला, आगे बसन सुहेला। करो विनंती सुनो मेरे मीता, टहल की बेला। क्या को आए सोई बिहार जो, हर गुरते मन है बसेरा। ਉਹ ਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
कि सारे का एको मालिक है। पर जब वरताव चाहते हैं फिर कई कुछ कह देते, मुसलमान वीर भी कहते जिन्हें हिंदू ये काम स्वाब है तेरा बांधे ने एक है। सो जिसनों परमेश्वर जड़ाई कराता है उन्होंने एक दिता है। नूर तो सारे परमेश्वर का है पर दिसता है समदृष्ट लोगों सारा प्रोग्राम हूँ तो एक छोटी जी फोन आ गया ये पता नहीं की कुछ आ गया परमेश्वर की महिमा का आगाज सो अंतर जामी है सब चीज जानता अंतर जामी है
ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਏ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ परमेश्वर या सतगुरु है, बाकी का भुलण अंदर सबको भुल गुरु करता है। बेशक जीवन काल विच कोई साथों गलतियां होंदियां, आप जी बख्शिश सो होइयां भुलां दे वास्ते आपां सारे परिवार संगतां ने बेनती करनी है सतगुरु महाराज किरपा करनगे, उन्हां नूं अपने चरनां विच निवास बख्शिश करनगे, परिवार नूं भाणा मनण दा बल दा बख्शिश करनगे। आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद प्यारे माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन मजिया वादाया राग रंग परवार हरिया शब्द गावया शब्दो तगावो हरि तेरा मन जिनी बसाया नानक आनंद सतगुरु मैं पाया दिवस रात कोई तारी दाया खेले चले आइया पर आइया बाजे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के जिन्नी नाम आया प्रेम शक्ति का नानक दे मुख उजले खेती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक दे मुख उजले खेती छुट्टी ना। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय और श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सफर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हरे कृष्ण ध्याय जिन सब ध्याय दीग बहादुर सिमरिय कार नाउ निधि आवताए सब थाई हुई सहाय। दसवीं पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय। दसां ही पातशाहियां दी जोत हाजर नाजर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारे चौं साहिबजादे 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बांध बांध कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चलाए गए गुरुद्वारे दी सेवा ने कुर्बानी कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरकी खालसा जी बोल जी। पंजा तख्तां प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह बिरद के पैर खालसा साहब जी के बोल बाले खालसा जी बोल जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत 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 रखे आप वाहिगुरू ये अकाल पुरख अपने दान अपने करे खालसा जी बख्शो जुगो जुगो टल मेरा पातशाह जी दे पवित्र गुरबाणी दे मुख वाक ਹਨ सतगुरु जी जे हज ने लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्हे आवे नानका सदी उठ जाए दे मवाकन सर सतगुरु जी आप जी दे भेजे हुए जीव स्वर्गवासी भाई निशान सिंह जी कालों सो सतगुरु जी आप जी दे भेजे हुए समात लोक ते आए सन मात लोक दी यात्रा करते हुए पिछे परिवार नूं छोड़ा दे के आप जी दे
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁੱਲਿਆਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁੱਲਿਆਂ ਪੰਡਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲਯੁਗ में कीर्तन प्रधाना कथा विचारा गुरबाणी का कीर्तन होया। सतगुरु जी आप जी के बच्चों को आप जी का कीर्तन करदे कथा विचार करदे एक नहीं अनेक प्रकार दी भुलां चुकां गलतियां हो जांदियां जी माफ करनी है। सतगुरु जी बड़ी सुनी गुरबाणी का महात्मा उस विचले उन्होंने बख्शिश करना, पिछे परिवार का भला करना, पिछे परिवार के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना, दुखा कलेशां नाश करना, नाम बाणी का उल्टा आसरा बख्शिश करना। सतगुरु जी भोग के समय आप जी दी समूह संगतां ने आप जी के पवित्र चरणा कमलों दी हाजरी भरियां हैं। समूह साध संगत की हाजरी तिल फुल भेटा कदम कदम लेखे सवास सवास लेखे विच लाउणे शुभ भावना पूरी करनियां संगतां दीयां। सतगुरु जी सेवक परिवार आप जी ने बख्शे हुए रस्ता विचों पंच मंगत में कड़ा प्रसाद देख सज के हाजिर है जिदार प्रवान होवे प्रसाद संगतां विच रताउं दी आगा कोशिश करनी। सतगुरु जी आप जी के बच्चों को आप जी की गुरबाणी पढ़दे आप जी के बच्चों को आप जी ने कड़ा प्रसाद देख तैयार करते हैं हजूरी अंदर बहते उड़ते सूक्ष्म गलतियां हो जांदियां जी खिन खिन बोलन हारा बख्श लेना। सतगुरु जी बख्शंत पिता होगी तो सोची बख्शिश करनी। सतगुरु जी करो कृपा लाही गुरबाणी जो हुना बख्श करके संगतां नूं निहाल करो। से प्यारे मेर जिन्हां मिले आप जी दा नाम चिंता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। धनासरी महला पहला। जियो तपत है बारोबार तप तप खपे बहुत बेकार। जियो तपत है बारोबार तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। बहुता बोलन झखण होए बिन बोले जाने सब सोए। राओ जिन कान कीते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात। जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजे पवन आख सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालक दागा दाग। दाग दोष मुझ चलिया लाए दरगह बैसन नाही जाए। करम मिले आखण तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं था। जे को डूबे फिरो वैसार नानक साचा सर्ब दातार। जे को डूबे फिरो वैसार नानक साचा सर्ब दातार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धनासरी महला पहला। जियो तपत है बारोबार तप तप खबे बहुत बेकार।
जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रुकी बिल लाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी के अनुसार हर मनुख जिहड़ा है उस परमात्मा के हुक्म के मुताबिक इस मातलोक में आउंदा है और उसके हुक्म के अनुसार ही इस मातलोक को कूच कर जाता है। परंतु जो परिवार प्रति समाज प्रति जो चंगे कार्य कर जाता है परिवार ते समाज नूं उजागर करता है। मैं गल करांगा इस कालो परिवार की थोड़े जे पिछोकड़ दी। ये परिवार का इतिहास बड़ा उच्चा ते सुच्चा है, चढ़ती कला वाला परिवार है। 1947 की वंड तो बाद सानू खास करके बाजवा परिवार उकालो परिवार बटाले ते 4 सवेरे सानू जड़ियां ने ये जमीनां अलाट हुईयां और खास करके असीं साडे स्वर्गवासी सरदार बाबा सिंह जी कालो साहब जिन्होंने बिल्कुल शहर की न्याय जमीन जी पई। ये गुरमुख परिवार है गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के सिद्धांतों नाल जुड़िया है, क्योंकि सरदार बाबा सिंह जी स्वर्गवासी ने बहुत मेहनत की है परिवार वास्ते। ये जमीन जिन्नी भी न्याय है हूँ तो शहर बंद हो गया है। उन्होंने मैं भी वेख्या किरत करता बाबे नानक की किरत की 10 नवां की किरत की है। उन्होंने इस सूला से चढ़ के गांह जो परिवार है 5वीं पीढ़ी जा रहा है उन्होंने सूला से चढ़ के परिवार समाज के इन्होंने चंगी थां बनाई और समाजिक तौर पर जो मैं गल करा तो ये परिवार पिछले 74 साल तो ये समाज की सेवा कर रहा है। साडे सरपंच सरदार बाबा सिंह जी कालो साहब उन्होंने 20-25 साल सरपंची की है पिंड की और एक बार 18 पिंडा की उन्होंने मैंबरशिप की। 18 पिंडा मैंबर चुने गए चंगी वोट के नाल। इस करके ये संगत आ रही है कि परिवार का जिहड़ा है परिवार तो अपने आप से कोल तरक्कियां कर रहा है। महाराज की कृपा के नाल चाहे जमीन है जायदाद है कारोबार ने परिवार के मेहर पर हाथ है और गुरमत नाल जुड़िया परिवार है। जिथे भी लोड़ पैंदी है किसी भी मसले के विच समाज के विच काम आउंदा है, कोई गुरुद्वारे की कोई मंदिर की कोई सारी करनी होए वध तो वध दान करता है। और ये गल्लां बहुत ज्यादा मैं कुछ पर्सनैलिटियां साडे बहुत पहुंचियां ने इलाके दे MC भी पहुंचे ने। हाँ जी और हुणे भी कोई नेता पहुंचते पर कुछ पर्सनैलिटियां जिन्हें जिहड़ा नेड़े हो के साडे भाई साहब सरदार सांसो कालो दे नाल रहीआं ने वो उन्हां दे जिम्मेवारी चंगी तरह जानदियां ने। मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल नवदीप सिंह जी विरक जो सर करनाल तुहाडे रिश्तेदार ने वो साडे भाई जी निशान सिंह नूं श्रद्धा दे कोल भेंट करनगे। आप जी दी हजूरी दे विच विराजमान साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कुछ अपने बारे दसना चाहना फिर मैं चाचा जी बारे गल करांगा। मेरा इन्हां नाल रिश्ता की है, मेरे चाचा जी किवें लगदे ने, ये बड़ा मलापड़ा परिवार है। इन्हां नूं मैं हमेशा ढेर मुहब्बतां देना पर मैं कुछ अज गल्लां कह के जानियां ने। मैं टीचर हाँ और मैं अपने आप को एक चंगा ते वधिया ही टीचर समझना। टीचरां नूं चंगे टीचर ही रहना चाहिए। बेसिकली तो मेरा पिंड करनाल है। मेरे फादर साहब जिन्होंने मैं दार जी कहना उन्होंने मामा जी के बेटे ने ते मेरे चाचा जी लगे। मेरा दसूवे स्कूल है, मैं दसूवे रहना, नानका पिंड है मेरा दसूआ। चलो विरक तो विरक साहब बन गया किसी न किसी कारण ते इन्हां चाचियां दी बदौलत। चाचा जी मेरे को हमेशा आउंदे सन। उन्होंने एक गल कहनी है कि बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी है। ते भैण भरा मां ते पुत्तर सारे रिश्ते वधिया ने पर पूरी दुनिया घूम के डिठा बाप ते आखिर बाप हुंदा है। चले आपां सारे जाने इस जिंदगी 25 साल जिंदगी का अद है। इस तो बाद जिन्ने भी सानू दिन मिलते ने ये उधारे ही दिन हुंदे ने। परमात्मा दे हाथ जिंदगी ते मौत ते विचकारला जीवन साडे हाथ है। ये जीवन असी किस तरह गुजारना है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि स्वर्ग ते नरक ऊपर ने
मैं नहीं मानता। मैं समझना कि इत्थे अगर असीं अपने परिवारां दे विच ज्वाइंट फैमिलियां दे विच रहने आ ते स्वर्ग इत्थे आ। मैं सोचना कदी मैं मर के ऊपर गया ते परमात्मा ने मैनूं पुछया कि मेरी दुनिया किस तरह दी सी ते मैं कहांगा कि तेरी बनाई हुई दुनिया बहुत वधिया सी। मैनूं इन्ने सोहणे चाचे मिले, मेरे प्यो बराबर मिले। लोकी कहंदे हुंदे ने कि 100 चाचा ते एक प्यो, 100 दारू ते एक घ्यो। मैं नहीं मानदा, मेरे बाप ही बैठे हुए ने। क्यों? क्योंकि मैं रिश्तिਆਂ ਦੀ बेहतर कदर जानना। इस संसार च आण के आपां बहुत सारियां ਉਹ ਕੰਮ करने आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ नहीं करने चाहिए। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰੇੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ, ਭਣੇਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ। ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੜ ਕੇ प्यारी नाल सावां दे कादी यारी सादा की दसा। आया ते वापसी होनी है। बहुत सारे लोग इत्थे परमानेंट रेजिडेंट बन गए ने कि आपां इत्थे रहना। मार्बल लाई जांदे ने घरां दे विच, फलैशां दे विच, पता नहीं की करी जांदे ने ते रिश्तियां दे विच तरेड़ां ते तरेड़ां ते तरेड़ां पई जांदियां ने। मोहम्मद मियां बख्श मैं बहुत पढ़िया, बहुत ज्यादा। मैं वारिस शाह पढ़िया, बुल्ले शाह पढ़िया, क्योंकि मैनूं किताबां पढ़न दा शौक रहा। मैं इत्थे बहुत सारियां गल्लां करनियां चाहुंदा। एक गल मैं जरूर करनी है। कल मैं किसी दसूए भोग ते गया, प्लीज कृपा करके मेरी गल सुनी। मैं भोग ते गया, उत्थे की भोग ते गया कि ओदे बच्चा कोई नहीं आया। आ जिहड़ी सानूं पंजाबियां नूं आदत पै गई न्याणे कनेडा ते अमरीका भेजण दी ना, असीं कल्ले रह जाना है। ते फिर कहना पैना कि जद दा पुत्तर बाहर गया, खाली हो घर बाहर गया, घर च खड़ी है कार सफारी जिन्नू लग जंगाल गया। ये बुढ़े ते बुढ़े इत्थे रह जाने आ, साडियां पीढ़ियां वापस नहीं आउणियां। बहुत सारियां असीं गलतियां करन डे आ। मैं कल भोग च गया, उत्थे की देखिया, मां अन्नी, प्यो दी डेथ हो गई, मुंडे तिन्ने अमरीका वापस नहीं आए। असीं कीता जो कीता, असीं कीता। पाठ दे भोग असीं पवाए, अग असीं लवाई। मैं उत्थे एक गल कही सी, तुहानूं भी कह चला वां। बच्चे जदों हुंदे ने ना, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। मैं टीचर मैनू थोड़ी गल करने की आदत है, पर मैं कह सच्ची जानी है। गोडे लगे, गिट्टे लगे, पता नहीं मैं की कह रहा, पर मैं सच कह रहा। कूक सुत्तियां कौमां कदी एक हलूरे नाल जागदियां नहीं हुंदियां। बहुत सारे हलूने देने पैंदे। जिन्ना चिर आ देख लो किदां आपां सड़कां ते बैठे आ, कौम ही बैठी है, कसूरवार सी। मैं उत्थे एक गल कही सी, उन्हां बच्चों नूं मैं इदां लैक्चर दे रहा सी, तुहानूं भी कह चलना बहुत जरूरी है कि मरण दे मगरों मूंह मेरे विच घिओ पावोगे मैनू की, मरण दे मगरों कबर मेरी ते दीवे बालोगे मैनू की, मरण दे मगरों लाश मेरी ते फुल धरोगे मैनू की। ओ जेड़ी मौते आप तुसी मैनू मारोगे, उससे मौते आप मरोगे मैनू की। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਅੱਗ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੀਝਾਂ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੇ, ਫੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। मैं ज्यादा नहीं कहांगा। मेरे चाचा जी मैनू 2-2.5 साल पहला मेरे मिसेज की डेथ हो गई सी। मैं करनाल तो आ रहा सी। मैनू वो गल्लां मैं थोड़ा जिंदगी च बहुत कुछ गवाया, मां गवाई, प्यो गवाए, सारे ने कुछ ना कुछ गवाया। पर जिन्ने दिन बाकी मिले ने, मैं चाहुंदा असीं सारे प्यार मुहब्बत वंड के जाइए। वापसी सब दी होनी है, चाहे अज हो जाए चाहे कल हो जाए। मोहम्मद मियां बख्श कहंदा ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे। ओ किदी जुर्त मोहम्मद बख्शा पक्के डेरे लावे। डेरा किसी दा पक्का नहीं, कोठियां बना लीए, महल बना लीए। बहुत सारे चाचा जी ने मैं एक गल कहनी है, चाचा जी दे इत्थे लिखिया हुंदा सी जी आयां नूं, ते इत्थे भी लिखिया हुंदा सी जी आयां नूं। अज मैं बहुत सारे लोकां नूं मिलदा, उन्हां दे इत्थे ते जी आयां लिखिया, इत्थे लिखिया अंदर आउणा सख्त मना है।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਚੱਲਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੇਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ। ਜੋ ਭਾਜੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਜੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ MP ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਵੇ
कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਦਾਂ ਆਦੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕੌਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇੜਾ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਛਿਲੜਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਨਿਮਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਖਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇ ਤੇ ਪਰੀ ਫੇਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਤਗੜੀ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਾਲੋਂ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇ। मैं खास करके गल करांगा कोई रिश्तेदार, कोई सज्जन मित्र, खास करके पिंड मड़ियावाल का कोई भी जी आ जाता है, गरीब उजड़ा आ जाता है, पैसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਰਮਾਨ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੋ ਜੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਡੇ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਨਾਨਕ ਤਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਦੋ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਟਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੂਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੰਧ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ
ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।